हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सुजी पाठशाला। आज आम क्लास 8 रो जो रही साहित्य सुरभि तार द्वितीय विषय आज आम भल भाव में आलोकपात करूँ एवं तापर नेक्स्ट रे आम तार क्वेश्चन आंसर करूँ। विषय ना रही विहंग विप्लव। लिखिं किए महापात्र नीलमणि साहू। थर थर कर तीन थर आंब गछर डाल में बसा बांधिले हलदी बसंत। मात्र तीन थर जाक बुढ़ा मांकड़ से डाल में डेई ता बसा को भांगी देउछि। जेते काकुति मिनती करी कहले भी बुढ़ा मांकड़ ता कथा शुणा नहीं। माँ हलदी बसंत मुंडरे चिंता माड़ी पड़ुछि। बसंत ऋतु बा आउ केते दिन रहिबो। साहाड़ गछ मानकरे फूल कषि धरिलाणी। आउ अल्प दिन रे पाची हलदी गुरगुरु दिशिबो। बुढ़ा मांकड़र शगड़ बाटुआ कली पाची लाल टहट दिशिबा। सेते बेलକୁ जदि छुआ हो जाइथिबे तेबे सिना सेमानंको कोनी कोनी थंटरे एई सबु मिठा पाचिला कोली आधार देव। छुआ सबु चंचल चंचल बढ़ी जिवे। किंतु ए पर भंगा बुढ़ा मांकड़ तो मूलरू बसा रखाई देउ नाही। से अंडा देव केबे आउ छुआ फुटिबो केबे। कुळुरु कुळु कुरुलु कुलु कुरुलु कुळु। पुरुष हलदी बसंतटी कुआड़ू बुली बुली आसी माँ हलदी बसंत पाखे बसिला। तार हलदिया छुआ देहटी खरारे मलिन दिशुथाए। कहिला, बुझिल, पाख आखरे आउ को गछ खाली नाही। अन्य चढ़ी माने सबु गछरे बसा बांधी अंडा दे सारे। केतेक अंडा उषुमाउछंती आउ केतेकंकर छुआ फुटिलेनी। आमे एबे कौन करिबा। माँ हलदी बसंत दुखरे कांदी पकाइला। कांदी कांदी कहिला, सेई निया गेला बुढ़ा मांकड़ को जबत करिया पई कोन एठी केही नाही। का 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 सेमानकर बंधु डामरा कुआ हठात आसी पहुँचीगला। सबू शुणी सारी से कहिला, तुमे माने बड़ भीरु बुढ़ा मांकड़टा को जबत करिपारुना। आमे कौ माने काहारी अत्याचार करिपारुना। आम प्रति किए खराब व्यवहार कले आमे ताको थंटरे खुंपी आउ नखरे विदारी अस्तव्यस्त करदेऊ। सर्वसाधारण रास्ता उपरे समस्ते मिसी बड़ पार्टी ताको गाली देऊ और तार इज्जत महत सारीदेऊ। से तो बुढ़ा मांकड़ आम बसार छाई माड़े नहीं। पुरुष हलदी बसंत कहिला, कौन आउ करिबु कह। ताकू जेते नेहुरा होई कहिलु से कौन शुणुची। आमे हेलु गायक जाति। बसंत ऋतुरे गीत बोलिबा आम काम। आमे तो आउ तुम भली लढ़ुआ जाति नुहु। एही समय रे आकाश रे शुभिला चिरिंग चिरिंग चिरिंग। काऊ तार डोला दुईटा को बुलाई ऊपर को थंट टेकी कहिला, ओह गंगेई महाराज परा, आसिबा हेउ आसिबा हेउ। गंगेई आसी काऊ पाखरे बसिला। काऊ पचारिला, आउ सबु खबर कौन गंगेई महाराज। आजिकाली तो तुम मानकर कचेबार गाड़िया पोखरी तो सुखी आसिलानी। माछ दीटा भल मिलुथिबो। चिरिंग चिरिंग चिरिंग। गंगेई कहिला, नाई हो, मनीषक पेट को तो सबु नियंट पड़ीगलानी। गाड़िया पोखरी रे आजिकाली कुजी गेंडाटी भी मिलवा कष्टकर। तापरे हलदी बसंत उद्देश्य कहिला, हलदी बसंत भाई, चारिआडे एते रंगर फूल, एते प्रकार कली, आउ एते सुंदर पवन। गाओ देखी गोटे गीत। तुमर सेई मन मताणिया कुरुलु कुरुलु स्वर रे अनेक दिनु भल गीतटीए शुणा जाई नाही। हलदी बसंत तार दुर्दशा विषय किछि कहिबा पूर्व सेमानक प्रति बुढ़ा मांकड़ किपरि अत्याचार करुच्ची से कथा वर्णना करी काऊ कहिला, गंगेई महाराज एथर उपाय कौन कुह। हलदी बसंत, सारी कहली, हेरिका हेले आम भितर शिल्पी पक्षी जातिर सभ्यता संस्कृति और एमी मानकर जगु बंची। ए मानकु साहाय्य न कले आमे जीवन वृथा। केही जानी नाहंती नाही। बग केतेबेलु आसी सेटाका ठारू अल्प दूर गोटे थुंटा गछर डाल रे दुई पटकू डेणा मेलाई गुम मारी बसिची। बग सबुबेले गंभीर, कहा संगे बेसी कथबार्ता करे ना, मिलामिश मध्य करे ना। निजको बड़ धार्मिक व्यक्ति बोली सबुबेले परिचय दे बोले। किंतु शुआ कहे, बग मस्त बड़ ठक, स्वार्थपर। पानी कुआ सिना बुड़ी बुड़ी माछ खाए, बग ध्यान कला भली बसिथिबो हेले असलरे छके थिबो। मीनटिए केतेबेले मुंड टेकुची। सारी कहे, बग टिकिए गरा बोली ता मनरे बड़ गर्व। कला और अन्य रंगर चढ़ई मानकु से घृणा करे। काऊ कला तेणु बग ताको पाख पुराए नाही। पक्षी जगत रे श्रेष्ठ स्वरशिल्पी कोइलीर रंग कला बोली ताकू मध्य बग खातिर करे नाही। ता मनरे कला गरा भेदभाव खूब बेसी। तापर देखिया, काऊ एडे पाटी रे कथा कहूतिबा शुणी बग आउ सही पाला नाही। से उद्धत कंठरे विद्रूप करी कहिला,
କକ କକ ହେ ମୂର୍ଖ କଳାକାଉ, ବେଶୀ ଗୁଡ଼ାଏ ରାଉ ରାଉ ହୁଅ ନାହିଁ। ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୋ ହୃଦୟ କେବେଠାରୁ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲା? ଏଇ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କୋଇଲି ଆଦି ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ତିଳାର୍ଦ୍ଧେ ହେଲେ ଦୟା ନାହିଁ। ଏମାନେ ହେଲେ ବିଦେଶୀ। ବର୍ଷଯାକ ଏମାନେ କେଉଁଠି ଥାନ୍ତି? ଏମାନେ ଜନ୍ମଭୂମିର ଖରା ସହିବେ ନାହିଁ, ବର୍ଷା ସହିବେ ନାହିଁ, ଶୀତ ସହିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆସିଲେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଆସି ନାନା ଢଙ୍ଗର ଦେଖାଇ ଆମ ଆହାର ଉପରେ ଭାଗ ବସାଇବେ। ଏମାନଙ୍କର ଭଲା ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ମମତା ଅଛି? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ବଗର ଏହି ଅପବାଦରେ ଭାରି ଦୁଃଖିତ ହେଲା। ଟିକିଏ ରାଗିଗଲା ମଧ୍ୟ, ତଥାପି ତାର ସ୍ୱଭାବ ସୁଲଭ ମଧୁର ଗଳାରେ କହିଲା, କୁରୁଳୁ 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 କୁଳୁ। ଦେଖ ଭାଇ ବଗ, ଆମେ ହେଲୁ ଶିଳ୍ପୀ, ସମଗ୍ର ବସୁଧା ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି। ଆମେ କାହାକୁ ପର ଭାବୁ ନାହୁଁ, ସମସ୍ତେ ଆମ ନିଜର। କିନ୍ତୁ କାଉକୁ ଏତେ କଅଁଳେଇ କରି କହି ଆସେନା। ସେ କର୍କଶ ସଭା ଭାବେ ବଗକୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରି କହିଲା, ତୁମେ ଅତି ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଅସାମାଜିକ, ଅହଙ୍କାରୀ। ବିପଦ ବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦୂରେ ଥାଉ, ଯିଏ ଏଭଳି ଅସହିଷ୍ଣୁ ଭାବ ଦେଖାଏ ସେ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ରମନା। କାଉ କଥା ଶୁଣି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଏକାଥରକେ ବୋବେଇ ଉଠିଲେ। କା କା ଚିରିଂ ଚିରିଂ ଚିରିଂ, କୁରୁଳୁ କୁରୁଳୁ କୁରୁଳୁ। ସମ୍ମିଳିତ ଭାବେ ସେମାନେ ବଗର ସ୍ୱଭାବକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ। ବଗ ଅପମାନଠାରେ ସେଠୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଏହି ସମୟରେ କୁଆଡ଼ୁ ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା କଜଳପାତି। ତାକୁ ଦେଖି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ପୁଣି ଥରେ ବୋବେଇ ଉଠି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଲେ। କଜଳପାତି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ତାର କାମ କରେ। ଭଲ ଲକ୍ଷୀ କରି କଳିକଜିଆ ମେଣ୍ଟାଇ ଦିଏ। ଭଲରେ ନ ମେଣ୍ଟିଲେ କଜଳପାତି ନିଜର ଶକ୍ତି ଖଟାଇବାକୁ ବି ଭୁଲେ ନାହିଁ। ତାର ଟାଣୁଆ ମୁନିଆ ଥଣ୍ଟରେ ସେ ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ପିଠିରେ ମଧ୍ୟ ହାଣି ଖଣ୍ଡିଆ କରି ଦିଏ। ତେଣୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି, ଟିକିଏ ଭୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଚ୍ୟାଙ୍ଗ ଚ୍ୟାଙ୍ଗ ଚ୍ୟାଙ୍ଗ। କଥା କ'ଣ? କଥା କ'ଣ? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମୁହଁ ଏମିତି ଶୁଖିଯାଇଛି କାହିଁକି? କାଉ ହଳଦୀ ବସନ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁରବସ୍ଥା ଜଣାଇଲା। ତାପରେ କହିଲା, ଦେଖ ବନ୍ଧୁ, ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ନିକଟରେ ଅଣ୍ଡା ଦେବ, ମାତ୍ର ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ 3 ଥର ସେମାନଙ୍କ ବସା ଭାଙ୍ଗିଦେଲାଣି। ତାର ଦାଉ ବଡ଼ ଅସହ୍ୟ ହେଲାଣି। ସମଦୁଃଖୀ କଜଳପାତି ମାଙ୍କଡ଼ ପାଖକୁ ଗଲା। ବରଗଛରେ ଗୋଟିଏ ଡାଳରେ ବସି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡାଳକୁ ଆଉଜି ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଘୁମାଉଛି। କଜଳପାତି ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚକ୍କର କାଟି ଉଡ଼ି ବୋବେଇ ଲାଗିଲା। ଚ୍ୟାଙ୍ଗ ଚ୍ୟାଙ୍ଗ ଚ୍ୟାଙ୍ଗ। ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ କେତେଥର ତା ଦୁଇ ଗାଲକୁ କୁଣ୍ଡାଇ ସାରି ବିରକ୍ତି ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇ ପଚାରିଲା, ଖଙ୍ଖାଁ ଖେଁ, ଖେଙ୍ଖାଁ ଖେଁ, କିଏରେ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଚ୍ୟାଙ୍ଗ ଚ୍ୟାଙ୍ଗ, ମୁଁ କଜଳପାତି। ବିଚରା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ବସା ଭାଙ୍ଗିବା କ'ଣ ତୁମର ଉଚିତ ହେଉଛି? ଖଙ୍ଖାଁ ଖେଁ। ଉଚିତ ଅନୁଚିତ ମୁଁ ବୁଝେ ନାହିଁ। ଗଛ ଡାଳରେ ଡେଇଁ ବୁଲିବା ମୋର ଅଭ୍ୟାସ। ଆମେ ବଳଶାଳୀ, ଆମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଆମେ ତାହା କରିବୁ। ଜର ଜାର ମୁଲକ୍ତାର। କଜଳପାତି ତାପରେ ବହୁ ପ୍ରକାର ବୁଝାଇଲା, ମାତ୍ର ଗୋବଡ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ତା କଥା ବୁଝିଲା ନାହିଁ। କଜଳପାତିର ସବୁ କଥା ତାର ଏ କାନରେ ପଶି ସେ କାନରେ ବାହାରିଗଲା। ଶେଷରେ ସେଥିରୁ ନିରସ୍ତ ହୋଇ କଜଳପାତି କହିଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମ ନାମରେ ଫେରାଦ ଦେବି। ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରି କହିଲା, ଖଁ ଖାଁ ଖେଁ, କର ନା ଫେରାଦ। ମୁଁ ତୁମ ରାଜାଙ୍କୁ ଡରିଛି ନା ମକଦ୍ଦମାକୁ ଫରୁଆ କରିଛି? ରାଜାଙ୍କ ଦରବାର ବିରାଧି ବୀରବର ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କଣ୍ଠକଜିହ୍ୱ ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଉପବେଶନ କରିଛନ୍ତି। ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆସନରେ ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହୀନବୁଦ୍ଧି ଜମ୍ବୁକ ପ୍ରବର, ସେନାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତୀକ୍ଷ୍ଣଦନ୍ତ ବୃକ, ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଆରକ୍ତ ନୟନରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିରପେକ୍ଷରେ ଦରବାରରେ ଖଡ଼୍ଗ ହସ୍ତେ ଦୁପ୍ତ ଭଙ୍ଗୀରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ପାରିଷଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅରଣ୍ୟର ପଶୁ ଜଗତର କୋକି, କଟାସ, ମୁର୍ଚିମୂଷା, କୁଟ୍ରା, ହରିଣ, ଝିଙ୍କ ଆଦି ସରୀସୃପ ଜଗତର ଅହିରାଜ, ଗଧି ଆଦି ଏବଂ ପକ୍ଷୀ ଜଗତର ଶୁଆ, କାକତୁଆ, ପାରା, ପେଚା, ବୁଲବୁଲ ଆଦି ସ୍ୱ ସ୍ୱ ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରି ରାଜାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ବଣରେ ସିଂହ, ବାଘ, ହାତୀ ନ ଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଭାଲୁକୁ ରାଜା କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସମର୍ଥନ ପାଇ ଭାଲୁ ମଧ୍ୟ ନିଃସଙ୍କୁଶ ଭାବେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଉଛି। ଆଜି ଦରବାରରେ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କଡ଼ ବିରୋଧରେ ମକଦ୍ଦମା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଗୀବ ହୋଇ ରାଜାଙ୍କ ରାୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗେଇ, କୋଇଲି, କଜଳପାତି, କପୋତ। ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପାତି ମାଙ୍କଡ଼, ଶାଳିଆ ପତନି। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପାଇଁ କାଉ ଓକିଲାତି କରି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲା ଯେ ମାଙ୍କଡ଼ ଦୋଷୀ। ରାଜା କାଉର ଯୁକ୍ତିକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ରାୟ ଦେଲେ, ହେ ଦୁଷ୍ଟ ମାଙ୍କଡ଼, ବିନା ଦୋଷରେ ବାରମ୍ବାର ହଳଦୀ ବସନ୍ତଙ୍କ ବସା ଭାଙ୍ଗିଥିବାରୁ ତୁମେ ଦୋଷୀ, ତୁମକୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ରାଜାଙ୍କ ରାୟ ଶୁଣି ଚଢ଼େଇମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବୋବେଇ ଉଠିଲେ। ମାତ୍ର ମାଙ୍କଡ଼ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ଧର୍ମାବତାର, ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ, ମାତ୍ର ଆପଣ କେବଳ ଆଗକୁ ଚାହିଁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଟିକେ ପଛକୁ ଚାହିଁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ।
କାରଣ ଆଗ ପଛକୁ ଚାହିଁ ବିଚାର ନ କଲେ ବିଚାର ଏକତରଫା ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ରାଜା ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ସିଂହାସନ ପଛପଟେ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ପାଚିଲା ପଣସ ଥୁଆ ହୋଇଛି। ତାକୁ ଦେଖି ରାଜାଙ୍କ ମନ ଭରିଗଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଚାର ବଦଳାଇ ଦେଇ ରାୟ ଦେଲେ, ହେ ଅହଙ୍କାରୀ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ହିଁ ଦୋଷୀ, ତୁମେ ହିଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। କାଉ ବିଚଳିତ ହୋଇ କହିଲା, କା କା ନା 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 ମହାରାଜ, ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ଦୋଷ କ'ଣ? ରାଜା କହିଲେ, ଆରେ ନିର୍ଭଦ କାକ, ବାନର ବଳବାନ ଜୀବ, ପୁନଶ୍ଚ ସେ ଶାଖାମୁଖ ଅଟେ। ତାର ପ୍ରକୃତି ସେ ଗଛ ଡାଳରେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ବସିବ। କାଉ କହିଲା, ସେ ଗଛ ଡାଳରେ ଡେଇଁପାରେ, ମାତ୍ର ଡେଇଁ କରି ସେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ବସା ଭାଙ୍ଗିବ କାହିଁକି? ରାଜା କହିଲେ, ମାଙ୍କଡ଼ ଯେଉଁ ଡାଳରେ ଡେଇଁବ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ସେ ଡାଳରେ ବସା କରିବ ନାହିଁ। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ହିଁ ଦୋଷୀ, ତାକୁ ଜେଲ୍ ଜରିମାନା ଦଣ୍ଡ ଉଭୟ ଦିଆଯିବ। ମାଙ୍କଡ଼ ମହାନନ୍ଦରେ ରାଜାକୁ ସଲାମ ଠୁଙ୍କି ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଦରବାର ତ୍ୟାଗ କଲା। ଚଢ଼େଇମାନେ ନିରାଶ ହୋଇ ନିରୁପାୟରେ ଦଳବନ୍ଦୀ ନୀରବରେ ଫେରିଲେ। ରାଜାଙ୍କର ହଠାତ୍ ଏପରି ବିଚାର ବଦଳି ଯିବାର କାରଣ ବୁଦ୍ଧିମାନ କାଉ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ଦୂରେ ଯାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କଜଳପାତି ଦେଖିଲା ଘର ଚଟିଆ ତାର ଟିକି ଟିକି ଡେଣା ଦୁଇଟି ହଲାଇ ତୀର ବେଗରେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଛୁଟିଛି। କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ସେ ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଘର ଚଟିଆ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ସେ କହିଲା, ଚିରିଂ 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 ଚିରିଂ, ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ସିଂହାସନ ପଛ କାନ୍ଥ ବୁରାରେ ବସା କରିଥାଏ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ବହୁ ଆଗରୁ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ହାତ କରି ରାଜସିଂହାସନ ପଛପଟେ ଗୋଟିଏ ପଣସ ଲାଞ୍ଚ ସ୍ୱରୂପ ରଖିଦେଇ ଥିଲା। ଲାଞ୍ଚ ପାଇ ରାଜା ଏପରି ବିଚାର ବଦଳାଇ ଦେଲେ। କାଉ ଏକଥା ଶୁଣି ବଡ଼ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଗଲା। କା କା ରଡ଼ିରେ ସେ ଚୌଦିଗ କମ୍ପାଇ ଦେଲା ଓ ତା ରଡ଼ି ଶୁଣି ଶହ ଶହ କାଉ, କଜଳପାତି, ଚିଲ, ଶାଗୁଣା ଆଦି ପକ୍ଷୀ କୁଆଡ଼ୁ ଉଡ଼ି ଆସି ଜମା ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ଏକାଠି ବସି ସ୍ଥିର କଲେ, ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏଭଳି ଲାଞ୍ଚୁଆ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ଓ ସିଂହାସନରୁ ତଡ଼ିଦେବେ। ପକ୍ଷୀବାହିନୀ ଛୁଟି ଆସିଲେ ଓ ରାଜାଙ୍କ ଅଭିମୁଖରେ ସବା ଆଗରେ ଥାଏ ଶଙ୍ଖଚିଲ। ସେ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କାଉଥାଏ। କେଁ ଏଇଁ ଏଁ କେଁ ଏଇଁ ଏଁ ଏଁ। ତା ପଛକୁ ଡାମରା କାଉ, ତାର ଶତ ଶତ କୁହା ବାହିନୀ, ତା ପଛକୁ ଶହ ଶହ କଜଳପାତି, ତା ପଛକୁ ଦଳ କୁଦଳ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ, ସମସ୍ତେ ଏକାବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ନଅର ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ଦେଖିଲେ ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜ ଶୃଗାଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର ବସି ସେଇ ପାଚିଲା ପଣସଟିକୁ ମହାନନ୍ଦରେ ଖାଇ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଗୁଞ୍ଚି ମୂଷା ମଞ୍ଜି ବାହାର କରି ଖସାଟିମାନ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛି ଶୃଗାଳ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ, ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପଣସ କଷା ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛି ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଟିକି। ପକ୍ଷୀମାନେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆହୁରି ରାଗିଗଲେ ଏବଂ ମୁହାଁକଳରେ କରି ଲାଞ୍ଚଖିଆ ରାଜା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଖୁମ୍ପି ଲାଗିଲେ। କୁଆମାନଙ୍କର ଥଣ୍ଟର ଆଘାତରେ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଖଣ୍ଡିଆ କାବରା ହୋଇଗଲା। ଶୃଗାଳ ଯେତେ ଲୁଚିଲେ ମଧ୍ୟ ଚିଲମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଶେଷକୁ କଜଳପାତି ଭାଗରେ ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜ। ତାଙ୍କର ଲୋମଶ ଦେହ ଅଳ୍ପ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଲୋମଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଦେଖୁଛ ତ, ଯଦି ତୁମେ ଲାଞ୍ଚ ନେବ, ଖରାପ କାମ କରିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ସେ ଛୋଟ ହେଲେ ବି ତୁମେ ପାଇବ। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗପ ଏଇଟା ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ? ଲେଖକ ପରିଚୟ। ଓଡ଼ିଆ କଥା ସାହିତ୍ୟରେ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କ ସୃଜନ ପରିଧି ବହୁ ବିଚିତ୍ର ଓ ବର୍ଣ୍ଣିତ। କଥାଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୁଏ 1926 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 22 ତାରିଖ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ନିଆଳି ଗ୍ରାମରେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ମହାପାତ୍ର ବୀରବର ସାହୁ, ମାତାଙ୍କ ନାମ ରାଧିକା ଦେବୀ। ଜୀବନର ବାସ୍ତବତାକୁ ଅବିକଳ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଉତ୍କଳୀ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅନନ୍ୟ ରୂପ ରାଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ସେ ଯେତିକି ଧୁରନ୍ଧର ସେତିକି ବିଚକ୍ଷଣ। ତାଙ୍କ ରଚନା ମଧ୍ୟରେ ମିଛ ବାଘ, ସୁମିତ୍ରା ରହସ୍ୟ, ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା, ଅନ୍ଧରାତିର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆକାଶ ପାତାଳ, ଅଭିଶପ୍ତ, ଗର୍ଦ୍ଧବ ପ୍ରଭୃତି ଅନେକ ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକ ରହିଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ, ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ଓ ସାହିତ୍ୟ ଭାରତୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଇ ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ଗଳ୍ପଟି ସରକାରୀ ପୁସ୍ତକରେ ଆଗରୁ ପଠିତ ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ଗଳ୍ପରୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଦତ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଗଳ୍ପଟିରେ ଗାଳ୍ପିକ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର କରିବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।